پاکستان میں آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے اندر بڑی بڑی طاقتوں کے سربراہ آ رہے ہیں۔ پاکستان اس وقت وہ کردار ادا کرنے جا رہا ہے کہ جو آج تک لوگوں کا رخ جو ہے وہ کبھی امریکہ کی طرف ہوتا تھا، کبھی UN کی طرف ہوتا تھا، عالمی ممالک جو ہیں جو سپر پاور اپنے آپ کو کہتے تھے ان کی طرف ہوتا تھا، یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف ہوتا تھا، لیکن آج یہ رخ بدل چکا ہے۔ پاکستان ایک ایسا گاؤں کا چودھری بن کر ابھرا ہے کہ گاؤں کے بچے لڑ پڑے ہیں اور بچوں کے ساتھ بڑے بھی لڑ پڑے ہیں۔ اب اس لڑائی کی صلح کے لیے چودھری کے ڈیرے کا انتخاب کیا گیا ہے اور ڈیرا وہ ہے اسلام آباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج کے ولاگ کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے پاکستان کا اس وقت جو قد کاٹ ہے پوری دنیا کے سامنے کیسے بلند و بالا ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آنے والے دنوں میں آپ دیکھ پائیں گے اور امید ظاہر یہ کی جا رہی ہے یہ میں بات آپ کو کر رہا ہوں کہ جو اس وقت ٹرینڈنگ پہ چل رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر پاکستان اس وقت وہ کردار ادا کرنے جا رہا ہے کہ جو آج تک لوگوں کا رخ جو ہے وہ کبھی امریکہ کی طرف ہوتا تھا، کبھی UN کی طرف ہوتا تھا، کبھی جو ہے وہ عالمی ممالک جو ہیں جو سپر پاور اپنے آپ کو کہتے تھے ان کی طرف ہوتا تھا، یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف ہوتا تھا، لیکن آج یہ رخ بدل چکا ہے۔ پاکستان آپ کو نظر ضرور آ رہا ہے کہ پاکستان آپ یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندرونی حالات کیسے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز جیسے پاکستان نے اپنا قد کاٹ جو ہے عالمی سطح کے اوپر اپنے ڈپلومیسی کے اندر اپنا کردار نبھایا ہے اور منوایا ہے، اپنا لوہا منوایا ہے، اسی طرح انشاءاللہ العزیز آئندہ آنے والے دنوں میں معاشی جو بحران اس وقت ہمارے ملک کے اندر سر اٹھا کر بیٹھا ہوا ہے، ہمیں دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ اچھا سوچنا چاہیے۔ اگر آپ کی اللہ کے دربار سے اچھی توقعات نہیں ہیں تو آپ کی بری توقعات ہے، جیسی آپ کی توقعات ہیں ویسے ہی آپ کے لیے فیصلے آتے ہیں۔ اس کی مثال واضح ہے کہ اگر آپ زمین سے پتھر اٹھا کر آسمان کی طرف پھینکتے ہیں تو وہ پتھر ہی واپس آئیں گے، پھول نہیں آئیں گے۔ اگر یہاں سے آپ پھول اٹھا کر آسمان کی طرف پھینکیں گے تو اوپر سے وہ پھول ہی لوٹ کر واپس آئیں گے، پتھر نہیں آئیں گے۔ تو دوستو یہ بات آپ سے کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیے کہ ہم جب یہ سوچیں گے کہ جس طرح پاکستان پوری دنیا میں اس وقت سپر پاور بن کر ابھرا ہے، ان لوگوں کی صلح کروا رہا ہے جو آج تک یہ کہتے رہے کہ میں نے بہت بڑی جنگ رکوائی ہے، میں نے ایٹمی جنگ رکوائی ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس وقت ہم نے وہ پاوریں جو اپنے آپ کے اندر ضد پر تھی، انا پر تھی، لڑنے کے لیے تیار تھی، مرنے کے لیے تیار تھی، مارنے کے لیے تیار تھی، پاکستان نے بیچ میں اپنے آپ کو شامل کر کے اور پاکستان نے ایک ایسا کردار ادا کیا کہ آپ دیکھیے کہ جب سے ہمارے حافظ صاحب 3 دن کا روزہ لگانے کے لیے ایران پہنچے ہیں تو آپ دیکھیں ایران نے آبنائے ہرمز کھول دیا ہے۔ اب آپ دیکھیے آگے آگے ہوتا کیا ہے۔ شنید یہ ہے کہ پاکستان میں آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے اندر بڑی بڑی طاقتوں کے سربراہ آ رہے ہیں، اور جن میں ہمارے وزیر اعظم محترم شہباز شریف صاحب، ان کا دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ انہوں نے یہاں سے اڑان بڑھی، سعودی عرب گئے، وہاں پر جو ہے سعودی عرب میں ملاقاتیں کی، اہم ملاقاتیں کی، اہم بیٹھک ہوئی، اہم جو ہے عہدوں پر فائز افراد سے ملاقاتیں کی، اور ان کی تمام صورتحال کو لے کر پھر آپ جو ہے وہ قطر پہنچے، قطر کے امیر قطر سے آپ کی ملاقات ہوئی، وہاں پر دیگر لوگوں سے قطر کے جو ہے وہ مشینری کو جو چلانے والے لوگ ہیں ان سے ملاقاتیں ہوئیں، پھر جو ہے وہ دیگر ممالک کے اندر آپ کا دورہ باقی ہے جہاں پر آپ دورہ کے لیے جائیں گے تو آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کی اس وقت مرکز نگاہ جو ہیں وہ ہمارے سب سے اہم جو مرکز نگاہ بنے ہوئے ہیں وہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب بنے ہوئے ہیں، اور ہر کوئی پاکستان کے گن گا رہا ہے، پاکستان کے نعرے لگا رہا ہے۔ وہ دنیا جو پاکستان کو پہلے کسی اور نگاہوں سے دیکھتے تھے وہ آج فخر کر رہے ہیں، اور مسلمان سب سے بڑھ کر، آپ غزہ ہو، فلسطین ہو، عراق ہو، ایران ہو، شام ہو، لبنان ہو، جہاں پر بھی مسلمان مظلومیت کے اندر ٹھہرے ہوئے تھے، تمام کے تمام مسلمان اس وقت رخ کر کے بیٹھے ہیں۔ اس وقت آپ دیکھ لیجئے، میں آپ کو کہتا ہوں، آپ گوگل کے اوپر جا کر سرچ کیجئے کہ سب سے زیادہ ورڈ جو پوری دنیا میں سرچ ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان، وزیر اعظم پاکستان،
आर्मी चीफ पाकिस्तान, ये 3 वर्ड्स जो हैं पूरी दुनिया के ऊपर रिसर्चिंग के अंदर टॉप पर है, ट्रेंडिंग पर है। वो लोग जो ट्रेंडिंग कहते हैं कि हम ट्रेंडिंग के बादशाह थे, उनको इस ट्रेंडिंग को ख़त्म करने में उनका किरदार तो ज़रूर है कि वो ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रेंडिंग कुछ और बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई और नए से नए मुद्दे लेकर आ रहे हैं। वो जैसे वो कहते नहीं है कि हमने कीड़े निकालने ही निकालने हैं, तो वो कीड़े निकालने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं कि जी कीड़े मत निकालिए, इंशाल्लाह पाकिस्तान सर्वाइव करेगा। ये वही पाकिस्तान है जो आज से चंद साल पहले दिवालिया होने जा रहा था, ये वही पाकिस्तान है जो श्रीलंका बनने जा रहा था, ये वही पाकिस्तान है जो दिवालिया होने जा रहा था, जो है वो दिवालिया से बचने के लिए हमने कौन कौन से इक़दामात नहीं किए, क्या क्या कुछ हमने नहीं सहा। और आज देखिए पाकिस्तान बुलंदो भाला सीना चौड़ा करके खड़ा है, हर पाकिस्तानी फ़ख्र कर रहा है और हर पाकिस्तानी कह रहा है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पाकिस्तान के लिए बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ हैं। आप देखेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पाकिस्तान एक ऐसा गांव का चौधरी बनकर उभरा है कि गांव के बच्चे लड़ पड़े हैं और बच्चों के साथ बड़े भी लड़ पड़े हैं। अब उस लड़ाई की सुलह के लिए चौधरी के डेरे का इंतखाब किया गया है और डेरा वो है इस्लामाबाद का इंतखाब किया गया। और जब चौधरी से पूछा गया कि हम आ जाएं, चौधरी ने कहा बस कोई भी नहीं लड़ेगा, खबरदार तुम भी बोले, खबरदार तुम भी बोले, आओ भाई बैठकर बात करते हैं, मैं बात सुनता हूं, मैं तुम्हारा फैसला करवाऊंगा क्या होने वाला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान चुदराहट की सीट के ऊपर, वो कहते हैं ना कि नंबरदार की सीट पर बैठ चुका है, सर पर पग आ चुकी है, पाकिस्तान अहम किरदार अदा कर सकता है। और इसमें अगर बात न की जाए हाफ़िज़ सैयद आसिम मुनीर साहब की, तो मैं कहता हूं कि ये ज़्यादती होगी कि देखें दुनिया के उस रेडार पर जिसका रेडार अमेरिका और इसराइल के हाथों में है, पूरा इसराइल के रेडार में वो मुल्क है। तो हमारे जब इन शहीनों ने वहाँ पे अपनी एंट्री मारी और उनको बताया कि हम आ रहे हैं और हम लैंड भी कर रहे हैं, रह भी रहे हैं, ये नहीं है कि हाथ लगाया और आ गया, तो नहीं, रह भी रहे हैं, वहाँ की मुलाकातें भी हो रही हैं। एक तरफ वो मुलाकातें थी कि वहाँ पर मुज़ाकरात हो रहे थे कतर के अंदर और यहाँ पर बमबारी हो गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने कहा कि ये स्पेस के भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मलकियत अता फरमाई है, ये स्पेस भी हमारे हाथ में है, इस स्पेस में घुसकर तो दिखाओ तुम। पाकिस्तान ने स्पेस अपने कंट्रोल में कर लिया, पाकिस्तान ने हर चीज़ अपने कंट्रोल में कर एक चिड़ी को भी पर मारने की इजाज़त नहीं है पाकिस्तान की फ़ौज की इजाज़त के बगैर। नहीं तो शहीन जो है हर वक्त चुकन्ने होकर आंखें खोल कर बैठे हैं, किसी वक्त भी चपटने के लिए तैयार हैं। और जब शहीन चपटेंगे तो फिर मज़ा पता कैसा आएगा, राफेल वालों से पूछ लेना, आज भी वो रो रहे हैं, आज भी राफेल वालों को दुख है, राफेल वालों के जो रफ़ीक हैं उनको दुख है। इसलिए रफ़ीक तो आप समझ ही गए कौन से हैं, चंद यूट्यूबर जो पाकिस्तान को बदनाम करके अपना खाता खोल कर बैठे हुए हैं, पैसा कमाते हैं, वो हैं रफ़ीक। तो इसलिए पूरी दुनिया के अंदर दो ही लोगों को इस अहम चीज़ों से दुख है, एक रफ़ीक और एक राफेल। ये दोनों को दुख है, रफ़ील वाले और रफ़ीक वाले, इन दोनों को दुख है, ये दोनों आपस में मिले जुले हुए हैं। तो लिहाजा इनकी बातों की परवाह नहीं करनी है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान ताबिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। याद रखिए पाकिस्तान है तो हम हैं, हम हैं तो फिर सब कुछ है, अगर पाकिस्तान नहीं तो फिर हम कहाँ भाई। तो इसलिए पाकिस्तान सबसे पहले है, पाकिस्तान एक मज़हब है, पाकिस्तान एक सिक्का है, पाकिस्तान जो है इस वक्त एक जो है नेशन है। हम एज अ पाकिस्तानी पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और हर हाल में खड़े हैं, हर सूरत खड़े हैं, हर नहज पे खड़े हैं, हर लिहाज से खड़े हैं पाकिस्तान के साथ। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ मुझे सुनने वाले उलमा इकराम भी यही नारा लगाते होंगे, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जो है जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। देखते रहिए एक नए व्लॉग के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत कुछ नया होने वाला है, बड़े बड़े मुआहदे होने वाले हैं और पाकिस्तान को इंशाअल्लाह अज़ीज़ बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ आने वाली हैं। तो उन खुशखबरियों को फिर आपके साथ सेलिब्रेट किया जाएगा। उस वक्त तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। वस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना पॉडकास्ट, मौलाना पॉडकास्ट, मौलाना पॉडकास्ट, मौलाना